माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने तारकी चार मीनार के करीब एक इमारत में आतिशज़दगी के हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उस्मानिया अस्पताल का दौरा करने के बाद एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, जहां 17 मुतासरीन की लाशें देखी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। भट्टी विक्रमार्का, जिन्होंने हैदराबाद पहुंचने के लिए जिले खम्मम का अपना दौरा मुख्तसर किया, हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर और वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ थे। डिप्टी सीएम ने पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी कमिश्नर कन्नन और फायर सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल वाई नागिरेड्डी से हादसे के बारे में तफसीलात हासिल की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत मरने वालों के अहले खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पूरी काबीना इस वाक़े पर सदमे में है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने वज़रा और अहदेदारों को मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने और सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत की। मुतल्लिक़ा हुकाम की इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि आग की कॉल सुबह 6:16 पर मौसूल हुई और मुगलपुरा फायर स्टेशन से फायर इंजन सुबह 6:20 पर मौके पर पहुंचा। फायर फाइटर्स ने आग में फंसे 17 अफराद को बचाकर अस्पतालों में मुंतकिल किया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग की कुल 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के फैलाव को रोकने के लिए 11 फायर इंजन, 1 फायर फाइटिंग रोबोट और 17 फायर अफसरान और 70 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि आग से लड़ते हुए एक फायर ऑफिसर को शदीद चोटें आई और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत इस तरह के वाक़यात की तकरार को रोकने के लिए तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़यात दोबारा न होने को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम शुरू करने के लिए 2-3 दिनों में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी। एशियन टीवी न्यूज़ से सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की ये रिपोर्ट। మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారం। చాలా బాధతో ఆవేదనతో జరిగినటువంటి సంఘటన పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, యావత్ కేబినెట్ మొత్తం దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తపరచడమే కాకుండా జరిగినటువంటి సంఘటనలు, ఇటువంటి సంఘటనలు గతంలో కూడా ఇలా జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి। ఇటువంటి సంఘటనలన్నిటిపైన సీరియస్గా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయడం కోసం కేబినెట్ ఇప్పటికే 2-3 సార్లు దీనిపైన రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి చాలా బాధతో ఆవేదనతో జరిగినటువంటి సంఘటన పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, యావత్ కేబినెట్ మొత్తం దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తపరచడమే కాకుండా జరిగినటువంటి సంఘటనలు, ఇటువంటి సంఘటనలు గతంలో కూడా ఇలా జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి। ఇటువంటి సంఘటనలన్నిటిపైన సీరియస్గా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయడం కోసం కేబినెట్ ఇప్పటికే 2-3 సార్లు దీనిపైన రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి విషయం తెలిసిన మరుక్షణం నుంచే అందరి మంత్రులతో మాట్లాడుతూ, సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడుతూ, ఆసుపత్రులతో మాట్లాడుతూ కావాల్సినటువంటి నివారణ చర్యల కోసం, తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యల కోసం కాన్స్టాంట్ గా మానిటర్ చేస్తా ఉన్నారు। ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు సంఘటన స్థలం నుంచి ప్రత్యేకంగా ఉండి అధికారులతో
క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేస్తా ఉన్నారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మార్చులు శ్రీ దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ఉదయం నుంచి ఇక్కడే హాస్పిటల్లో ఉండి క్షతగాత్రులకు జరిగినటువంటి సంఘటనపైన విచారం వ్యక్తపరుస్తూనే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్ని కూడా దగ్గరుండి పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఏర్పాటు చూస్తా ఉన్నారు. అట్లాగే ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి సంఘటన స్థలానికి హాస్పిటల్కి వెళ్లి జరిగినటువంటి సంఘటన పైన తీవ్రమైనటువంటి విచారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వ్యక్తపరచడమే కాకుండా చనిపోయినటువంటి దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయినటువంటి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని సంతాపాన్ని తెలియజేయటమే కాకుండా చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కొక్క మనిషికి సంబంధించి 5 లక్షల రూపాయల వరకు ఎక్స్గ్రేషియా కూడా ప్రకటించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది. సరే, వారి జీవితాలలో తిరిగి తీసుకొని రాలేము, కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఆ కుటుంబానికి ఎంతో కొంత వెసులుబాటు కల్పించడానికి ఈ 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఒక ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా ప్రకటించడం జరిగిందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా కేబినెట్ సహచరులందరితో మాట్లాడి 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియాని ప్రకటించమని వారు స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి సమాచారాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే సంఘటన జరిగిన మరుక్షణం నుంచే అటు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వారితో కానీ లేకపోతే ఇతర సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ వారితో కానీ మున్సిపాలిటీ వారితో కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో కానీ నిత్యం మానిటరింగ్ చేస్తూ ఆ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఫోన్లో ముఖ్యమంత్రి గారు పర్సనల్గా మాట్లాడటం జరిగింది. మంత్రులంతా దగ్గరుండి ఈ క్షేత్రస్థాయిలో కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి బహదూర్పురా తహసీల్ చార్మినార్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గుల్జార్ హౌస్ లో సరే, ఇది ఆ ప్రాథమికంగా అందిన సమాచారం ప్రకారం ఎన్ని గంటలకి ఉదయం పూట ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లోపల షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగినట్టుగా ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం భావిస్తా ఉన్నారు. ఆ బిల్డింగ్ లో పడుకున్నటువంటి వాళ్లు ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల రేగినటువంటి మంటలతోనో పొగతోనో వాళ్లు మరణించినట్టుగా ప్రాథమిక సమాచారం ద్వారా సంబంధిత అధికారులు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఉదయం పూట ఆ పరిసర ప్రాంతం నుంచి అనానిమస్ కాల్ ఒకటి 6:16 సమాచారం అందిస్తే 6:17 అక్కడి నుంచి ఫైర్ ఇంజిన్ ఇమ్మీడియట్ గా మొగల్పురా ఫైర్ ఇంజిన్ 6:17 బయలుదేరి 6:20 ఆ ప్రాంతాన్ని చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో దాదాపు 11 ఫైర్ ఇంజిన్లు వాడటం, అట్లాగే ఒక రోబోని కూడా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా వాడారు. 70 మంది ఫైర్ మెన్లు 17 మంది ఆఫీసర్లు దగ్గరుండి ఇంకా దాన్ని విస్తృతంగా స్ప్రెడ్ కాకుండా కంట్రోల్ చేస్తూ కాన్స్టెంట్ గా మానిటర్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రమాదం ఇంకా వ్యాప్తి చెందకుండా కంట్రోల్ చేయగలిగారు. 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।